Then another examples. Sickle cell anemia. Okay, अजून Color blindness. then next अजून habit of life, factor affect or disease caused due to habit of life. Which disease caused? Cardiovascular disease, hypertension, tension, cancer, diabetes. Okay. In primary healthcare system, in primary prevention, what we done? Or explain primary prevention in shortly. Primary prevention as the action of taken prior to the onset of diseases, which removes the possibility that the disease will ever occur. Okay. What is mean by pathogenesis phase and pre-pathogenesis phase? काय आहे pathogenesis phase आणि pre-pathogenesis phase means काय आहे? Anyone? Tell me in your own language. You can tell in Marathi also. What is mean by pathogenesis and pre-pathogenesis phase? Disease agent multiples and induce tissues and pathological changes. In pre-pathogenous Entry of diseases agent in suitable human host. Okay. Tell me definition of disease. Disease is a physiological or psychological dysfunction. Okay. Can you explain shortly healthcare industry? What is the healthcare industry? Engaging and supporting the growth of the healthcare industry has been an important element of public policy. In healthcare industry, which medical or higher deprecations are used or measures? What is the exact role of a healthcare industry? Amongst these measures are lower direct taxes, higher depiction in medical equipment. इथपर्यंतचे पॉइंट सगळ्यांना समजले? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. What is mean by communicable disease and non-communicable disease? Example of communicable disease.
communicable diseases which are transferred from one person to another person. Okay. Examples of communicable disease. Whooping cough, And non-communicable disease. this disease it does not transfer from one person to another person. Example, cancer. Due to nutrition deficiency or excess, which disease is caused? न्यूट्रिशन डिफिशियन्सीमुळे किंवा न्यूट्रिशन एक्झर्शनमुळे कुठले डिसीज कॉज होतात? obesity, cancer, hypertension. Hypertension, cancer, cardiovascular disease. What is the main aim of national health policy? Better health. What? Investment in health. Then our next point in this chapter is regulatory role of a government in healthcare system or prevention of a disease. Screen is visible to all. Yes, Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. yes, ma'am. Regulatory role of government in prevention of a disease. डिसीज प्रिव्हेंशन करण्यामध्ये गव्हर्नमेंटचा कुठला रेग्युलेटरी रोल आहे त्याचा स्टडी आपल्याला इन शॉर्टली या चॅप्टर मध्ये करायचा आहे. काय रोल? द गव्हर्नमेंट रेग्युलेटरी रोल एक्सटेंड टू द रेग्युलेशन ऑफ ए ड्रग थ्रू द CDSCO. व्हॉट इज द लॉंग फॉर्म ऑफ ए CDSCO? लास्ट लेक्चरला मी सांगितलं होतं तुम्हाला. What is the long form of CDSCO? राईट डाऊन करून घेतलेले आहे ना सगळ्यांनी लास्ट लेक्चरला. राईट डाऊन करून घ्या. CDSCO चा लॉंग फॉर्म सेंट्रल ड्रग स्टँडर्ड कंट्रोल ऑर्गनायझेशन.
सेंट्रल ड्रग स्टँडर्ड कंट्रोल ऑर्गनायझेशन. Regulatory role of a government in disease prevention. काय तर the government regulatory role extend to the regulation of the drug through the CDSCO, food safety through the Office of the Food Safety and Standard Authority of India, professional education through the 4 professional council and clinical establishment by the National Council of the same. म्हणजे जे गव्हर्नमेंट आहे, इंडियन गव्हर्नमेंट आहे, ते काय करते तर जे ड्रग सेफ्टी आहे त्या ड्रग सेफ्टी मध्ये काय करते, त्याचा रोल प्ले करते, इम्पॉर्टंट रोल प्ले करते फॉर द रेग्युलेटरी. म्हणजे जे डिसीज कॉज होत आहेत त्या डिसीज कॉज रेग्युलेट करण्यासाठी किंवा कंट्रोल करण्यासाठी काय करते, ते मेन रोल काय करते, प्ले करते. देन फूड सेफ्टी मध्ये पण काय करता येते, जे भेसळयुक्त पदार्थ वगैरे असतात त्याच्यामध्ये ते फूड सेफ्टीसाठी पण काय करते, ते प्रॉपर रेग्युलेटरी रोल प्ले करते. कुठल्या फॉर्म मध्ये तर जे फूड सेफ्टी ऑफिसर्स आहेत त्यांच्या थ्रू हा रोल काय केला जातो, रेग्युलेटरी रोल प्ले केला जातो. देन नेक्स्ट काय आहे, स्टँडर्ड ऑथॉरिटीज ऑफ इंडिया. देन प्रोफेशनल एज्युकेशन, म्हणजे जे फूड सेफ्टी असेल किंवा जे ड्रग रेग्युलेशन्स असेल किंवा जे ड्रग आपण फॉर्मेशन करतोय टू रेग्युलेट ऑर कंट्रोल एनी डिसीज ऑर डिसऑर्डर. एखादा डिसीज किंवा डिसऑर्डर कंट्रोल करण्यासाठी एखादा ड्रग जो प्रिपेअर्ड केला जातो, ते ड्रग प्रिपेअर्ड करण्यासाठी किंवा प्रिपेअर्ड करण्यासाठी जे प्रोफेशनल एज्युकेशन नेसेसरी आहे किंवा त्या डिसीजला काउन्सिल करण्यासाठी जे प्रोफेशनल एज्युकेशन नेसेसरी आहे, त्याच्यामध्ये पण काय करते तर गव्हर्नमेंट त्यांचा इम्पॉर्टंट रोल प्ले करत आहे. समजते का सगळ्यांना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट आहे, प्रोग्रेस इन ईच ऑफ एरिया हॅज बीन चॅलेंजिंग. म्हणजे एखादा चॅलेंजिंग एरिया आहे, मीन्स एखाद्या एरियामध्ये मोस्ट ऑफ दी पर्सन्स डिसीज न हे झालेले आहेत. म्हणजे जास्तीत जास्त प्रमाणात त्या एरियामधील पर्सन्सला डिसीज कॉज झालेला आहे. त्या एरियामध्ये ते त्या पर्सनला डिसीज पासून फ्री करण्यासाठी ते काय करतात, प्रोग्रेसिव्ह एरिया किंवा एखादा फंक्शन तिथे ऑर्गनाइज करतायत किंवा त्यांना प्रॉपर ट्रीटमेंट काय करतायत त्या एरियामधील पर्सन्सला काय करतात, देत आहेत. देन रिफॉर्म इन ईच ऑफ दिस एरिया बट especially in a professional council and clinical establishment is also facing resistance from certain stakeholders. म्हणजे त्या एरियामधील जे पर्सन्स आहेत, जे ज्यांना डिसीज कॉज झालेला आहे किंवा डिसऑर्डर कॉज झालेली आहे, त्यांना जी क्लिनिकल सर्व्हिस आहे किंवा जे प्रोफेशनल काउन्सिल, त्या डिसीज रिलेटेड जे प्रोफेशनल काउन्सिलिंग नेसेसरी आहे, ते काय करतायत तिथं प्रोव्हाइड करतायत त्या एरियाच्या स्टेक होल्डर्स थ्रू. समजतंय का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट पॉइंट आहे, there are also genius concerns that it would bring back license raj and unnecessary and inefficient government interfering in a private sector growth. Then but clearly as a private industry grows at the massive pace and this is an area touching upon the lives and health of the populations, the government has find the way move forward on these responsibilities. म्हणजे जे आपल्या इंडियाचं इन्क्रीजिंग इन पॉप्युलेशन आहेत किंवा आपल्या इंडियामधलं जे पॉप्युलेशन्स आहे, त्याच्यामुळे जे डिसीज किंवा जे त्यांना प्रॉब्लेम्स फेस करावे लागतात हेल्थ रिलेटेड, त्याच्या रिलेटेड गव्हर्नमेंट थ्रू एखादा पर्सन अपॉइंट करून किंवा जे काउन्सिलिंग पर्सन्स आहेत त्यांच्या थ्रू काय केलं जातं, त्यांना गायडन्स केलं जातं.
किंवा एखादा जिनियस पर्सन आहे त्या फील्ड मधला, त्यांच्या थ्रू त्या एरिया मधील पर्सन्सला काय केलं जातं, गायडन्स केलं जातं. समजतंय का? Yes, ma'am. The next point आहे communicable disease under the National Disease Control Program. कुठले कुठले कम्युनिकेबल डिसीज आहेत किंवा हे तुम्हाला लास्ट लेक्चरला पण मी सांगितलं होतं. इन दॅट इंटिग्रेट डिसीज सर्वायलन्स प्रोग्राम comprehensive understanding of all communicable disease in a respective area, sufficient public health capacity down to the district level. What is the meaning of communicable disease? Last lecture ला सांगितलं होतं तुम्हाला. काय communicable disease means? Communicable diseases which transfer from one person to another person. Okay. इंटिग्रेटेड डिसीज सर्वायलन्स प्रोग्राम म्हणजे जे कम्युनिकेबल डिसीज आहेत, नॅशनल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम म्हणजे जे नॅशनल डिसीज नॅशनली ते डिसीज कंट्रोल करण्यासाठी जे प्रोग्राम अरेंज केले जातात, ते कम्युनिकेबल डिसीज जे आहेत ते कंट्रोल करण्यासाठी जे प्रोग्राम अरेंज केले जातात, ते कुठले कुठले आहेत ते पण आपल्याला स्टडी करायचं आहे. कॉम्प्रेसिव्ह अंडरस्टँडिंग ऑफ ऑल कम्युनिकेबल डिसीज इन द रिस्पेक्टिव्ह एरिया, म्हणजे ज्या एरियामध्ये जास्त प्रमाणात कम्युनिकेबल डिसीज जर सीन होत असतील किंवा अंडरस्टँड होत असतील तर त्याला काय करायचंय तिथं, त्या डिसीज रिलेटेड प्रोग्रेसिव्ह किंवा त्या डिसीज रिलेटेड जनजागृती प्रोग्राम पण असं म्हटलं जातं इन मराठीमध्ये, ते प्रोग्राम काय केले जातात तिथं अरेंज केले जातात. देन सफिशियंट पब्लिक हेल्थ कॅपॅसिटी डाऊन टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल, म्हणजे जे डिस्ट्रिक्ट लेवल आहेत किंवा डिस्ट्रिक्ट मध्ये किती प्रमाणात कम्युनिकेबल डिसीज किंवा ते पब्लिक हेल्थ डिसीजेस तिथं सीन झालेले आहेत किंवा अंडरस्टँडिंग झालेले आहेत, त्याच्या रिलेटेड पण काय डिस्ट्रिक्ट लेवलला ते प्रोग्राम अरेंज केले जातात. देन द अप्रोच टू integrations, HIV, tuberculosis and leprosy, then plus all the vectors borne disease and expanded programs of immunizations, म्हणजे जे HIV असेल, ट्युबरक्युलोसिस असेल किंवा लेप्रोसी असेल, हे जे डिसीज आहेत त्याच्या रिलेटेड पण काय केले जातात ते प्रोग्राम तिथं अरेंज केले जातात. किंवा जे एक्सपांड होणारे जे डिसीज आहेत, इम्युनिटी रिलेटेड जे एक्सपांड होणारे डिसीजेस आहेत त्याच्या रिलेटेड पण काय केले जातात ते प्रोग्राम्स तिथं अरेंज केले जातात. देन रोबस्ट पब्लिक हेल्थ सिस्टीम, म्हणजे पब्लिक हेल्थ सिस्टीम रिलेटेड जे प्रोग्राम्स आहेत ते प्रोग्राम पण काय केले जातात तिथं अरेंज केले जातात. देन ब्लड सेफ्टी मीन्स HIV कंट्रोल प्रोग्राम पण काय केले जातात तिथं अरेंज केले जातात. देन मलेरिया रिलेटेड पण काय प्रोग्राम तिथं अरेंज केले जातात इन डिस्ट्रिक्ट लेवल और दॅट एरिया, त्या एरियामध्ये ते प्रोग्राम काय केले जातात अरेंज केले जातात. समजतंय का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. कशासाठी ते इंटिग्रेटेड डिसीज सर्वायलन्स प्रोग्राम तिथं अरेंज केले जातात, तर ते डिसीज जे आहेत त्या डिसीज रिलेटेड त्या पर्सन मध्ये जनजागृती किंवा त्या डिसीज रिलेटेड अवेअरनेस प्रोड्यूस करण्यासाठी काय केले जातात तिथे ते प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट लेवलला और त्या एरिया वाईज ते प्रोग्राम अरेंज केले जातात.
देन नेक्स्ट आहे कंट्रोल ऑफ ए ट्युबरक्युलोसिस. इन दॅट फर्स्ट काय आहे तर कंट्रोल ऑफ द ट्युबरक्युलोसिस. काय कंट्रोल ऑफ द ट्युबरक्युलोसिस मध्ये काय डिसीज ट्रान्समिशन, रॅपिड प्रोग्रेस ऑफ द डिसीज इन अ infected patients and increase in the incidence of a drug resistant tuberculosis. म्हणजे ज्या पर्सन मध्ये ट्युबरक्युलोसिस ट्रान्समिट झालेला आहे किंवा ज्या पर्सनला तो ट्युबरक्युलोसिस झालेला आहे त्या पर्सन मध्ये काय होतं रॅपिड प्रोग्रेस होते त्या इन्फेक्शनचं, त्या ट्युबरक्युलोसिस इन्फेक्शनचं जे आहे ते प्रोग्रेस कसं होतं रॅपिडली होते त्या पर्सन मध्ये and increase the incidence of a drug resistant tuberculosis. आणि तिथं काय केलं जातं ते जे ड्रग्स आहेत ते ड्रग्स पण काय केले जातात इन्क्रीज केले जातात ते ट्युबरक्युलोसिस कंट्रोल करण्यासाठी किंवा रेजिस्ट करण्यासाठी. देन चेंजिंग पॅटर्न ऑफ द मायक्रोबियल सेन्सिटिव्हिटी अँड मेडिकेशन कंप्लायन्स. आणि तिथं काय केलं जातं त्याच्यानंतर मेडिकेशन कंप्लायन्स मध्ये पण काय केलं जातं चेंज केलं जातं. मेडिकल सर्व्हिस जी प्रोव्हाइड केली जाते त्या मेडिकल सर्व्हिस मध्ये पण काय केलं जातं त्याचा पॅटर्न पण काय केला जातो चेंज केला जातो. कधी तर ज्यावेळी ते ट्युबरक्युलोसिसचे इन्फेक्शन रॅपिडली प्रोग्रेस होत असतं त्या पेशंटच्या बॉडीमध्ये त्यावेळी काय केलं जातं ते मेडिकेशन पॅटर्न काय केला जातो चेंज केला जातो. Then control of a HIV or AIDS. What is the long form of a HIV? Human immunovirus. And what is the long form of a AIDS? Acquire immunodeficiency. Immunodeficiency syndrome. Okay. कुठल्या वेळेने ते HIV किंवा एड्सचं कंट्रोल केलं जातं तर एनहान्स प्रिव्हेन्शन अँड वायडर असेस ऑफ ए ART. तिथं काय केलं जातं एनहान्स प्रिव्हेन्शन अँड वायडर असेस ऑफ दी ART. म्हणजे जी ART ट्रीटमेंट आहे ती कशासाठी दिली जाते तर जे एड्सची ट्रीटमेंट आहे त्या ट्रीटमेंटला काय म्हटलं जातं तर ART असं म्हटलं जातं. एड्स और HIV ची जी ट्रीटमेंट आहे त्या ट्रीटमेंटला काय म्हटलं जातं ART असं म्हटलं जातं. त्याचा लॉंग फॉर्म राईट डाऊन करून घ्या. Antiretroviral therapy. Long form of ART, antiretroviral therapy. ते अँटीरेट्रोव्हायरल थेरपी तिथं प्रोव्हाइड करून त्या HIV चं इन्फेक्शन किंवा एड्सचं इन्फेक्शन जे आहे ते काय केलं जातं एनहान्स केलं जातं किंवा कंट्रोल केलं जातं. देन बॅलन्सिंग द फायनान्सिंग स्ट्रॅटेजी. आणि तिथं काय केलं कुठल्या पद्धतीने अजून ते HIV किंवा एड्स कंट्रोल केला जातो तर बॅलन्स द फायनान्सिंग स्ट्रॅटेजी. म्हणजे जी फायनान्सिंग स्ट्रॅटेजी आहे ती बॅलन्स करून पण काय केलं जातं HIVचं किंवा एड्सचं कंट्रोल केलं जातं. समजलंय का इथपर्यंत? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. देन नेक्स्ट आहे लेप्रेसी इलिमिनेशन. लेप्रेसी इलिमिनेशन मध्ये काय आहे तर लेस दॅन 1 पर 1000. म्हणजे लेप्रेसीचे जे पेशंट्स आहेत किती 10,000 पर्सन्स मध्ये किती 1% एवढे पेशंट्स काय होतात तिथं दिसून येतात किंवा लेस दॅन 1%. देन रिडक्शन ऑफ ए ग्रेड 2 डिसॅबिलिटी टू लेस दॅन 1 पर मिलियन बाय 2020. आणि 2020 मध्ये काय आहे तर त्याचा जो रिडक्शन म्हणजे डिसॅबिलिटी रिडक्शन ग्रेड किती आहे तर 1
पर मिलियन एवढा आहे 2020 मध्ये. देन व्हेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल म्हणजे जे व्हेक्टर बॉर्न डिसीज आहेत ते कुठल्या वेने कंट्रोल केले जातात, म्हणजे जे मलेरिया असेल, फिलारिया असेल किंवा काला आजार असेल, हे जे डिसीज आहेत ते किती प्रमाणात पर्सन मध्ये दिसून येतात, तर 10,000 पर्सन मध्ये किती 1%, लेस दॅन 1% पेशंट्स काय होतात लेप्रेसीने किंवा जे अदर डिसीजेस आहेत, मलेरिया असेल, फिलारिया असेल, ते डिसीज त्या पर्सन मध्ये दिसून येतात. आणि जे व्हेक्टर बॉर्न डिसीज आहेत त्याचा कंट्रोल कुठल्या पद्धतीने केला जातो किंवा कुठल्या वेने केला जातो, तर मलेरिया, फिलारिया अँड काला आजार. देन हे कुठले तर व्हेक्टर बॉर्न डिसीज आहेत. देन लिम्फॅटिक, फिलारिया अँड काला आजार आर टार्गेटेड फॉर इलिमिनेशन बाय 2015. आणि ते लिम्फॅटिक म्हणजे लिम्फ मध्ये जो फिलारियासिस प्रोड्यूस होतो किंवा जो काला आजार आहे त्याला इलिमिनेट केलं जातं किंवा 2015 मध्ये काय केलेलं आहे, तर त्याला टार्गेट केलेलं आहे. कशासाठी, तर कंट्रोल करण्यासाठी टार्गेट केलेलं आहे. कुठल्या डिसीजला, तर जे लिम्फॅटिक फिलारिया आहे किंवा काला आजार आहे त्यांना इलिमिनेट करण्यासाठी टार्गेट केलेलं आहे. किती साली, तर 2015. म्हणजे जे नॅशनल हेल्थ पॉलिसी आहे त्यामध्ये काय नॅशनल हेल्थ पॉलिसी 2015 मध्ये काय केलेलं आहे, ह्याचं टार्गेट केलेलं आहे. ह्याची डिटेल इन्फॉर्मेशन काय केलेली आहे, सांगितलेली आहे. देन नॅशनल प्रोग्राम्स फॉर प्रिव्हेन्शन अँड कंट्रोल्स ऑफ Japan encephalitis, that is JE or acute encephalitis syndromes. म्हणजे जे नॅशनल हेल्थ प्रोग्राम्स आहेत ते पण काय केले जातात, हे जे व्हेक्टर बॉर्न डिसीज आहेत ते कंट्रोल करण्यासाठी किंवा प्रिव्हेंट करण्यासाठी ते प्रोग्राम पण काय केले जातात, अरेंज केले जातात. Then next point आहे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज. इन दॅट nascent or initial steps, integrated approach to be built up the district level. ही काय नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जी आहे ती कशी आहे, तर फर्स्ट स्टेप काय, तर इनिशियल स्टेप्स आहे. त्या इनिशियल स्टेप मध्ये काय केलं जातं, तर जे डिस्ट्रिक्ट लेवल आहे त्या डिस्ट्रिक्ट लेवल मध्ये काय, डिस्ट्रिक्ट लेवल असेल किंवा जे डिस्ट्रिक्ट लेवल असेल किंवा त्या एरियामध्ये ते डिसीज जर ऑब्झर्व होत असतील तर त्या एरियामध्ये काय केले जातात, त्या रिलेटेड प्रोग्राम्स काय केले जातात, अरेंज केले जातात. देन इंटिग्रेट अप्रोच टू बिल्ड अप द डिस्ट्रिक्ट लेवल. देन नेक्स्ट काय, दिस इज वन एरिया वेअर रिसर्च अँड प्रोटोकॉल डेव्हलपमेंट फॉर मॅनिस्ट्रेमिंग आयुष. म्हणजे आयुष हा काय, तर प्रोग्राम आहे जे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज आहे आयुष हे काय, तर जे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज आहे ते डिसीज कंट्रोल करण्यासाठी किंवा त्याच्यावरती ट्रीटमेंट करण्यासाठी काय केलं जातं, आयुष थ्रू त्या पर्सन वरती किंवा जे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज आहेत त्याच्यावरती काय केली जाते, ट्रीटमेंट दिली जाते. लॉंग फॉर्म ऑफ आयुष राईट डाऊन करून घ्या. आयुषचा लॉंग फॉर्म काय आहे, तर आयुर्वेदा, योगा, न्यूट्रिओपॅथी, युनानी, सिद्धा अँड होमिओपॅथिक सिस्टीम. ह्या ज्या मेडिसिनल सिस्टीम आहे आयुर्वेदिक, युनानी, देन सिद्धा अँड होमिओपॅथिक सिस्टीम ज्या आहेत त्यांच्या थ्रू काय केलं जातं, तर त्या पर्सनला किंवा ज्या पर्सनला नॉन कम्युनिकेबल डिसीज झालेला आहे त्यांना काय केले जाते, ट्रीटमेंट तिथं दिली जाते. देन डेव्हलपिंग integrative medicine has the huge potential for effective prevention and therapy that is also safe and cost effective. आणि तिथं काय केलं जातं, जे
कॉस्ट इफेक्टिव्ह किंवा जे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज प्रिव्हेंट करत आहेत अशी थेरपी पण काय केली जाते तिथं सजेस्ट केली जाते किंवा अशी ट्रीटमेंट पण त्या पर्सनला ज्या पर्सनला नॉन कम्युनिकेबल डिसीज झालेला आहे किंवा कॉज झालेला आहे त्या पर्सनला काय केली जाते ती थेरपी दिली जाते. Since NCDs often require lifelong management म्हणजे जे नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस आहेत ते कसे तर त्या डिसीजला कशी तर लॉंग टाइम किंवा लाईफ लॉंग मॅनेजमेंट काय असतं तर तिथं रिक्वायर्ड असतं. समजतंय का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then next point is mental health. In non-communicable disease मध्ये कुठले तर जी mental health is the example of a non-communicable disease. Non-communicable disease चे example काय आहे तर mental health हे आहे आणि नॉन कम्युनिकेबल डिसीजला कसं तर लाईफ लॉंग मेंटेनन्स किंवा जी मेडिकल ट्रीटमेंट आहे ती लाईफ लॉंग काय करावी लागते तिथं घ्यावी लागते किंवा त्या ट्रीटमेंट मध्ये आपल्याला काय करावं लागतं लाईफ लॉंग ते मेंटेन करावी लागते फॉर दी डिसीज प्रिव्हेन्शन और कंट्रोल. In that first is a mental disease, sad state of a neglect 0.47 psychologists per million people. म्हणजे पर मिलियन पीपल मध्ये किती 0.47 सायकोलॉजिस्ट काय असतात प्रेझेंट असतात किंवा 1 मिलियन पीपल जे आहेत त्यांच्यासाठी किती तर 0.47 सायकोलॉजिस्ट तिथं काय असतात इंडियामध्ये किंवा जे अदर कंट्रीज आहेत तिथं असतात. देन इंटिग्रेशन विथ द प्रायमरी केअर स्पेशली ट्रेन जनरल मेडिकल ऑफिसर अँड नर्सेस आणि तिथं काय तर प्रायमरी हेल्थ केअर किंवा प्रायमरी केअर घेण्यासाठी तिथं काय केलं जातं तर जे स्पेशल ट्रेन नर्सेस असतील किंवा जे मेडिकल ऑफिसर असतील डॉक्टर्स असतील किंवा नर्सेस असतील ते तिथं काय केले जातात प्रायमरी हेल्थ केअर किंवा प्रायमरी केअर घेण्यासाठी तिथं पार्टिसिपेट केलेले असतात किंवा इंटिग्रेट केलेले असतात किंवा तिथं अपॉइंट केलेले असतात. Then telemedicine linkage, then supplementary primary level facilities with counselor and psychologist would be useful in a several program including the mental health such as a adolescent and sexual health program and HIV control. म्हणजे जे मेंटल हेल्थ आहे ती मेंटल हेल्थ जी आहे ती कंट्रोल करण्यासाठी तिथे काय केलं जातं प्रायमरी लेवलला काही प्रोग्राम्स अरेंज केले जातात किंवा तिथं काउन्सिलर और सायकोलॉजिस्ट काय केला जातो तिथं अरेंज केला जातो किंवा सप्लिमेंट केला जातो. ते जे मेंटल हेल्थ आहे ती मेंटल हेल्थ कंट्रोल करण्यासाठी किंवा जी HIV आहे HIV कंट्रोल करण्यासाठी काय केलं जातं तिथं प्रोग्राम अरेंज केले जातात. Then emergency care and disaster preparedness. In that emergency कुठली emergency care तिथं घेतली जाते ते जे मेंटल पर्सन्स असतील किंवा HIV असेल किंवा एड्स असेल त्या कंडिशनला कुठली emergency केअर घेतली जाते किंवा ती जी emergency केअर आहे ती कशा पद्धतीनं घेतली जाते तर डिस्ट्रिक्ट दॅट कॅनॉट रिस्पॉन्ड टू अ पॉली ट्रॉमा responding from the single house collapse or a single road accident in no position to respond the earthquake and major train accident or flood. म्हणजे जे फ्लूड असेल किंवा जे भूकंप असतील किंवा जे ट्रेन ऍक्सिडेंट असतील किंवा जे अदर ऍक्सिडेंट असतील ड्यू टू नॅचरली जे ऍक्सिडेंट होतात म्हणजे जे
फ्लूड असेल किंवा भूकंप असेल किंवा जे ट्रेन ऍक्सिडेंट्स असतील किंवा अदर जे रोड ऍक्सिडेंट्स असतील त्याच्यामध्ये जे नुकसान होते किंवा त्याच्यामध्ये जे पर्सन्स हँडिकॅप होतात किंवा इंज्युअर्ड होत आहेत, इंज्युअर्ड झाल्याच्या नंतर त्यांना काय केलं जातं तर इमर्जन्सी सर्व्हिस म्हणून काय केलं जातं तर ऍम्ब्युलन्सला कॉल करून त्यांना काय केलं जातं तर हॉस्पिटलाइज केलं जातं. देन आर्मी ऑफ ए कम्युनिटी मेंबर्स म्हणजे कुठल्या कुठल्या कंडिशनला इमर्जन्सी केअर प्रोव्हाइड केली जाते तर जे अर्थक्विक असेल किंवा रोड ऍक्सिडेंट असतील किंवा ट्रेन ऍक्सिडेंट असेल, मेजर ट्रेन ऍक्सिडेंट असेल किंवा फ्लूड असेल त्या कंडिशनला पण काय केलं जातं एमर्जन्सी केअर तिथं प्रोव्हाइड केली जाते. देन आर्मी कम्युनिटी मेंबर्स म्हणजे जे आर्मी मध्ये पर्सन्स आहेत किंवा जे आर्मी मध्ये पर्सन्स आहेत त्या कंडिशनला पण काय केलं जातं एमर्जन्सी केअर तिथं प्रोव्हाइड केली जाते. देन बिल्डिंग अर्थक्वेक म्हणजे एखादं बिल्डिंग आहे ते बिल्डिंग जर पडली तर त्या कंडिशनला किंवा त्या बिल्डिंगच्या एरियामध्ये अर्थक्विक झाला आणि तिथं काही मेजॉरिटी क्वांटिटी मध्ये किंवा तिथल्या पर्सन्सला जर इंजुरी प्रोड्यूस झाली तर तिथं पण काय केलं जातं एमर्जन्सी केअर प्रोव्हाइड केली जाते. देन नेक्स्ट काय तर नेटवर्क ऑफ ए एमर्जन्सी केअर दॅट has been assured provide of a live support ambulance linked to the trauma management center, one per 30 lakh population in urban and one for every 10 lakh population in rural area will form the key of a trauma care policy. आणि हे जे कंडिशन्स आहेत म्हणजे रोड ऍक्सिडेंट असेल, अर्थक्विक असेल किंवा ट्रेन ऍक्सिडेंट असेल किंवा फ्लूड असेल किंवा जे आर्मी कम्युनिटी मेंबर्स असतील त्या कंडिशनला किंवा बिल्डिंग अर्थक्विक असेल त्या कंडिशनला काय केलं जातं तर एमर्जन्सी केअर म्हणून काय केलं जातं तर तिथं ऍम्ब्युलन्स काय केली जाते ऍम्ब्युलन्स प्रोव्हाइड केली जाते किंवा ऍम्ब्युलन्स प्रोव्हाइड करून ऍम्ब्युलन्सला कॉल करून काय केलं जातं त्या पर्सन्सला इमिजिएटली हॉस्पिटलाइज केलं जातं. आणि जे ट्रोमा मॅनेजमेंट सेंटर्स आहेत किंवा आणि जे इमर्जन्सी केअर प्रोव्हाइड केली जाते किंवा इमर्जन्सी सर्व्हिस प्रोव्हाइड केली जाते तर त्या कंडिशनला काय केलं जातं तर ती जी इमर्जन्सी सर्व्हिस आहे ती किती तर 1 per 30 lakh पॉप्युलेशन म्हणजे 30 लाख पॉप्युलेशनला किती तर वन सर्व्हिस सेंटर और मोर दॅन वन सर्व्हिस सेंटर्स इन अर्बन एरियामध्ये काय केलं जातं तिथं प्रोव्हाइड केले जातात. आणि 10 लाख पॉप्युलेशन जर असेल तर तिथं काय केलं जातं तिथं पण काय केलं जातं त्या रुरल एरियामध्ये 10 लाख पॉप्युलेशनला काय केलं जातं तिथं सर्व्हिस सेंटर्स अवेलेबल केलेलं असतं. Then realizing the potential of a Ayush. What is the long form of a Ayush? योगा Ayurveda, Ayurveda, yoga, Unani, Siddha, homeopathy, and naturopathy. Ayurveda, yoga, homeopathy, union, सिद्धा, homeopathic. हे जे आयुष आहे किंवा जे मेडिसिनल ट्रीटमेंट आहे त्याचं रिअलायझेशन पोटेन्शियल म्हणजे त्याचं रिअलायझेशन कुठल्या वेनं केलं जातं किंवा ती ट्रीटमेंट कुठल्या पर्सनला दिली जाते तर अ लार्ज पार्ट ऑफ ए पॉप्युलेशन युजेस आयुष रेमेडीज म्हणजे मोस्ट ऑफ दी पर्सन काय करतात तर लार्ज क्वांटिटी मध्ये पर्सन जे आहेत जे इंज्युअर्ड झालेले आहेत किंवा ज्यांना डिसीज कॉज झालेला आहे ते पर्सन्स काय करतात तर आयुष रेमेडीज यूज करतात म्हणजे जे आयुर्वेदिक युनानी किंवा योगा सिस्टीम असेल किंवा सिद्धा सिस्टीम असेल किंवा होमिओपॅथिक सिस्टीम जी आहे ती तिथं काय केली जाते ते
मोस्ट ऑफ द पर्सन्स काय करतात, यूज करतात. देन मेकिंग आयुष ड्रग्स अवेलेबल अँड स्टँडर्डायझिंग ड्रग अँड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल. आणि हे जे आयुष मधील जे ड्रग्स आहेत ते काय केले जातात तर लार्ज क्वांटिटी मध्ये काय केले जातात, अवेलेबल केले जातात. आणि त्याचं जे स्टँडर्ड आहे ते काय केलं जातं, मेंटेन केलं जातं. किंवा ते जे ड्रग्स आहेत प्रिपेअर्ड केलेले आयुषचे ते काय केले जातात तर स्टँडर्ड क्वांटिटी मध्ये मेंटेन केले जातात फॉर दी ट्रीटमेंट ऑफ दी डिसीज ऑर डिसऑर्डर कॉझिंग पेशंट. देन नेक्स्ट काय आहे तर रिसेंटली अडॉप्टेड नॅशनल आयुष मिशन. म्हणजे काय केलेलं आहे तर आता काय केलेलं आहे तर नॅशनली आयुष मिशन काय केलेलं आहे, अडॉप्ट केलेलं आहे इंडिया. देन इनिशिएटिंग कम्युनिटी बेस्ड आयुष इंटरव्हेन्शन. म्हणजे कम्युनिटीमध्ये मोस्ट ऑफ दी पर्सन्स काय करतात तर ते आयुषची ट्रीटमेंट करतात, फॉलो करतात किंवा यूज करतात. आयुष मीन्स काय तर आयुर्वेदा, युनानी, देन योगा, सिद्धा अँड होमिओपॅथिक मेडिसिनल सिस्टम. ही जी ट्रीटमेंट आहे ती काय केली जाते, कम्युनिटीमध्ये मोस्ट ऑफ दी यूज केली जाते किंवा इट इज द बेस्ट ऑफ दी treatment. Then in many primary health centers, however, they are the only medicine professional available and therefore take care of both Ayush and allopathic curative care. म्हणजे जे प्रायमरी हेल्थ केअर सेंटर्स आहेत त्या प्रायमरी हेल्थ केअर सेंटर्स मध्ये काय आहेत तर मेडिकल प्रोफेशनल्स अवेलेबल आहेत. म्हणजे जे डॉक्टर्स असतील किंवा नर्सेस असतील ते तिथं अवेलेबल असतात. आणि त्यांच्या थ्रू काय केले जाते तर जे आयुष आहे ते सजेस्ट करून किंवा त्याची ट्रीटमेंट त्या पर्सनला दिली जाते आणि त्याची केअर घेतली जाते. तिथं आयुष आणि ॲलोपॅथिक क्युरेटिव्ह केअर पण तिथं काय केली जाते, यूज केली जाते. देन व्हॅलिडेटिंग प्रोसेस ऑफ दी हेल्थ केअर प्रमोशन अँड केअर. आणि जी हेल्थ केअर प्रमोशन आहेत ते काय केलं जातं तिथं घेतलं जातं. Then next आहे डेव्हलपमेंट ऑफ appropriate clinical protocol for the primary, secondary and tertiary level will be part of these approaches. म्हणजे जे डिसीज असेल किंवा अदर जे इंजुरी प्रोड्यूस झालेली आहे त्या कंडिशनला काय केलं जातं तर प्रायमरी, सेकंडरी अँड टर्चरी लेवलला तिथं प्रोटोकॉल किंवा जे क्लिनिकल फॅसिलिटीज जे आहेत ते काय केले जातात तिथं त्या पर्सनला प्रोव्हाइड केल्या जातात. समजलंय का इथपर्यंतचा पार्ट? Yes, ma'am. नेक्स्ट पॉइंट आहे रेग्युलेटरी फ्रेमवर्क फॉर द प्रोफेशनल एज्युकेशन. In that the 4 professional council for the medical, nursing, dental and pharmacy council faces many challenges in enforcing quality in a professional education or professional ethics and good practice. जे रेग्युलेटरी फ्रेमवर्क जे आहे प्रोफेशनल एज्युकेशन मधलं त्याच्यात काय केलं जातं म्हणजे जे प्रोफेशनल एज्युकेशन आहे त्याच्यामध्ये कुठले कुठले प्रोफेशन्स येतात तर जे मेडिकल काउन्सिल असेल किंवा नर्सेस असतील किंवा डेंटिस्ट असतील किंवा फार्मसी काउन्सिल जे आहेत ते काय येतात तर मेडिकल प्रोफेशन मध्ये येतात. आणि त्यांच्या थ्रू काय केलं जातं ते डिसीज असतील किंवा डिसऑर्डर असतील त्या पेशंट मध्ये ते क्युअर करण्यासाठी काय केलं जातं ते ट्राय करत असतात किंवा ट्राय करत असतात. आणि ज्यावेळी ते मेडिकल नर्सेस, डेंटिस्ट असतील किंवा फार्मसी काउन्सिल असतील ज्यावेळी ते ट्रीटमेंट प्रोव्हाइड करत असतात त्या पर्सनला त्यावेळी ते काय करत असतात मेनी चॅलेंजेसला काय करत असतात फोर्स करत असतात किंवा फेस करत असतात. द 4 प्रोफेशनल काउन्सिल फॉर द मेडिकल. कुठले कुठले 4 प्रोफेशनल काउन्सिल आहेत मेडिकल मधले तर नर्सेस, डेंटिस्ट, देन फार्मसी काउन्सिल असेल किंवा जे डॉक्टर्स असतील ते पण काय येतात त्या प्रोफेशन्स मध्ये येतात. आणि ते काय करतात ड्युरिंग द ट्रीटमेंट
face many challenges in the professional education and professional ethics and good practice. ज्यावेळी ते प्रोफेशनल एज्युकेशन घेत असतात किंवा प्रोफेशनल इथिक्स फॉलो करत असतात किंवा एखाद्या म्हणजे जर समजा ते डॉक्टर्स असतील किंवा नर्सेस असतील किंवा फार्मासिस्ट असतील, ज्यावेळी ते प्रॅक्टिस करत असतील त्यावेळी काय करत करतात तर ते मेनी चॅलेंजेसला काय करत असतात, फेस करत असतात. देन अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ wholesome and healthy food is an important requirement for the health. आणि त्या कंडिशनला म्हणजे जो पेशंट एखादा पेशंट जर समजा ट्रबल मधून जात असेल किंवा त्या पेशंटला जर डिसीज कॉज झालेला असेल किंवा इंजुरी कॉज झालेली असेल तर त्या कंडिशनला काय केलं जातं तर जे सेफ अवेलेबिलिटी आहे ती तिथं प्रोव्हाइड केली जाते. देन जे हेल्थ रिक्वायर्ड म्हणजे हेल्थ साठी जे इम्पॉर्टंट फूड आहे किंवा हेल्दी फूड जे आहे ते तिथं काय केलं जातं त्या पर्सनला प्रोव्हाइड केलं जातं. देन थ्रू in 2006 in the Food Safety and Standard FSS Act was operationalized only from the late 2011. म्हणजे 2006 मध्ये काय द फूड सेफ्टी ऍक्ट काय केलेला आहे, अंमलात आणलेला आहे किंवा तो रूल झालेला आहे आणि तो ऑपरेशनलाइज म्हणजे तो म्हणजे 2006 मध्ये फूड सेफ्टी स्टँडर्ड ऍक्ट इनॅक्ट केलेला आहे आणि तो ऑपरेशनलाइज किती साली झालेला आहे तर 2011 मध्ये तो काय केलेला आहे, रूल केलेला आहे किंवा अंमलात आणलेला आहे. समजलंय का इथपर्यंत? Yes, ma'am. मेडिकल टेक्नॉलॉजीज रिक्वायर्ड फॉर क्युअर द डिसीज ऑर डिसऑर्डर. कुठल्या कुठल्या मेडिकल टेक्नॉलॉजीज यूज केल्या जातात किंवा कुठल्या कंडिशनला त्या मेडिकल टेक्नॉलॉजी यूज केल्या जातात. वन ऑफ दी चॅलेंज टू इन्शुअर द access to free drug and diagnostic through the public service is the quality of a public procurement and logistic. म्हणजे एखाद्या कंडिशनला जर समजा त्या पर्सनला डिसीज कॉज झालेला आहे तर तो डायग्नोसिस केला जातो आणि त्याच्या रिलेटेड जे ड्रग थेरपी आहे ती ड्रग थेरपी त्या पर्सनला सजेस्ट केली जाते किंवा दिली जाते. गुड क्वालिटीची जी ड्रग थेरपी आहे ती काय केली जाते त्या पब्लिकला किंवा त्या पेशंटला दिली जाते. देन पब्लिक प्रोक्युरमेंट अँड डिस्ट्रीब्युशन when well done as a Tamil Nadu and more recently Rajasthan has shown reduce out the pocket expenditures and account drug and diagnostic considerability and increase assets while limiting irrational prescription practices. म्हणजे जे एखाद्या डिसीज रिलेटेड जर समजा ट्रीटमेंट दिली जाते किंवा ते ड्रग जे आहे ते डिस्ट्रीब्यूट केलं जातं त्या पब्लिक मध्ये. इट इज वेल डन इन कुठल्या एरियामध्ये वेल डन केलेलं आहे हे जे डिस्ट्रीब्युशन आहे ड्रगचं किंवा प्रोक्युरमेंट आहे ड्रगचं ते तमिळनाडू अँड मोर रिसेंटली इन राजस्थान. फर्स्टली काय केलेलं आहे तर तमिळनाडू मध्ये काय केलेलं आहे ते जे ड्रग्स आहेत ते ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूट केलेले आहेत आणि मोर रिसेंटली म्हणजे आता नाउ डेज कुठल्या एरियामध्ये ते डिस्ट्रीब्यूट केलं गेलं आहे तर राजस्थान मध्ये ते डिस्ट्रीब्यूट केलेलं आहे. देन रिड्यूस आउट द पॉकेट एक्सपेंडिचर्स ऑन द अकाउंट ऑफ ए drug and diagnostic considerability and increase the access while limiting the irrational prescription practice. आणि ते जे ड्रग्स आहेत ते ड्रग wait for 2 minutes. ड्रग्स आहेत किंवा मेडिसिन्स आहेत ते कुणा थ्रू त्या पर्सनला किंवा पब्लिकला
डिस्ट्रीब्यूट केले जातात. तर जे नॅशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग ऑथॉरिटी आहे अंडर द नॅशनल इसेन्शियल लिस्ट ऑफ दी मेडिसिन, त्यांच्या थ्रू काय केले जातात, त्या पर्सनला डिसीज किंवा ड्रग्स काय केले जातात, प्रोव्हाइड केले जातात. ड्रग किंवा मेडिसिन जे आहे ते त्या पर्सनला प्रोव्हाइड केले जातात. देन प्रोडक्शन ऑफ ए ऍक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इन्ग्रेडियंट विच इज द बॅकबोन ऑफ ए जेनेरिक फॉर्म्युलेशन इंडस्ट्री. आणि काय केलं जातं, तर जे एपी आहे फार्मास्युटिकल इन्ग्रेडियंट, ऍक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इन्ग्रेडियंट जे आहेत ते पण काय केले जातात, तिथं फॉर्म्युलेट केले जातात. कशासाठी, तर जे जेनेरिक मेडिसिन्स आहेत ते जेनेरिक मेडिसिन्स फॉर्म्युलेट करण्यासाठी त्या ऍक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इन्ग्रेडियंटचं प्रोडक्शन केलं जातं. आणि जे ऍक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इन्ग्रेडियंट आहेत ते काय आहेत, तर बॅकबोन ऑफ ए जेनेरिक फॉर्म्युलेशन, म्हणजे जेनेरिक फॉर्म्युलेशन करण्यासाठी ऍक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इन्ग्रेडियंट काय तर नेसेसरी आहेत. Tell me examples of active pharmaceutical ingredients. नॅशनल जे एपीआय आहे ते एपीआयचं प्रोडक्शन पण काय केलं जातं आणि ते इम्पॉर्टंट आहे कशासाठी, तर जेनेरिक फॉर्म्युलेशन, म्हणजे जे जेनेरिक मेडिसिन प्रिपेअर्ड केले जातात ते जेनेरिक मेडिसिन्स प्रिपेअर्ड करण्यासाठी काय केलं जातं, तर ते एपीआय फॉर्म्युलेशन केलं जातं. एपीआय इज द बॅकबोन ऑफ दी जेनेरिक फॉर्म्युलेशन किंवा जेनेरिक मेडिसिन जे आहेत त्याचा काय आहे, तर एपीआय हा बॅकबोन आहे. समजले का इथपर्यंत? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट पॉइंट आहे एमडीजी, एसडीजी अँड FYP डेव्हलपमेंट गोल. Write down the long form of a MDG. MDG चा लॉंग फॉर्म आहे मिलेनियम डेव्हलपमेंट गोल. मॅम परत सांगा एकदा. मिलेनियम डेव्हलपमेंट गोल. जे मिलेनियम डेव्हलपमेंट गोल जे आहे त्याच्या थ्रू त्याचा गोल काय आहे म्हणजे कशावरती वर्क केलं जातं एमडीजी थ्रू, तर इन दॅट
इरॅडिकेट एक्स्ट्रीम poverty and hunger. जे MDG आहे, MDGचा गोल काय आहे किंवा मेन ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे, कशावरती ते MDG आहे ते वर्कआउट करता येतात. इरॅडिकेट एक्स्ट्रीम पुवर्टी अँड हंगर्स, म्हणजे सोसायटीमध्ये जी पुवर्टी आहे किंवा जे हंगर आहे, सोसायटी मधील जी पुवर्टी आहे किंवा जे हंगर आहे त्याच्यावरती काय केलं जातं, तर जे MDG जे आहे ते काय करत तर वर्कआउट करत आहे. म्हणजे जी पुवर्टी आहे सोसायटी मधील किंवा जे हंगर पर्सन्स आहेत की ते काय केलं जातं तर त्यांच्या थ्रू डिस्कार्ड केलं जातं किंवा ते डिस्कार्ड करण्यासाठी ते काय करतात, वर्क करत असतात. देन अचीव युनिव्हर्सल प्रायमरी एज्युकेशन, आणि अजून काय आहे त्याचं वर्किंग, तर जे प्रायमरी एज्युकेशन आहे ते प्रायमरी एज्युकेशन अचीव करणं, त्या सोसायटी मधील पर्सनला प्रायमरी एज्युकेशन प्रायमरी एज्युकेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन त्या सोसायटी मधील पर्सनला प्रोव्हाइड करणं किंवा जे प्रायमरी एज्युकेशन आहे ते प्रोव्हाइड करणं, हे पण काय आहे MDGचं गोल आहे किंवा जी MDG मिलेनियम डेव्हलपमेंट आहे त्याचं मेन गोल आहे किंवा मेन वर्किंग आहे. देन काय, प्रमोट जेंडर इक्वेलिटी अँड एम्पॉवर वुमेन, म्हणजे जे जेंडर इक्वेलिटी जे आहे ते काय केलं जातं तर तिथं इक्वेलिटी तिथं प्रमोट केली जाते, आणि जे वुमेन्स पॉवर आहे ते पण काय केलं जातं MDG थ्रू प्रमोट केलं जातं. देन रिड्यूस चाइल्ड मॉर्टॅलिटी. व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ मॉर्टॅलिटी? डेथ रेट. जे चाइल्ड मॉर्टॅलिटी रेट आहे तो पण रिड्यूस केला जातो थ्रू MDG. देन कॉम्बॅट HIV और एड्स, मलेरिया अँड अदर डिसीज, जे HIV एड्स किंवा मलेरिया असेल किंवा जे अदर डिसीजेस असतील त्यांना प्रिव्हेंट करणे किंवा त्यांच्या रिलेटेड ते जनजागृती करणे, हे पण काय आहे तर त्या MDGचं मेन वर्किंग आहे. देन इन्शुअर द एन्व्हायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, म्हणजे जे एन्व्हायरमेंट थ्रू जे डिसीज किंवा डिसऑर्डर कॉज होत आहेत किंवा इलनेस प्रोड्यूस होत आहे तर त्याच्या रिलेटेड पण इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड करणं, हे काय आहे तर MDGचं वर्किंग आहे. देन नेक्स्ट आहे SDG. SDGचा लॉंग फॉर्म राईट डाऊन करून घ्या. सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल. सस्टेनेबल SUSTAIN सस्टेनेबल एन्व्हायरमेंट
सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल. काय एसडीजीचा एसडीजीचा गोल काय आहे किंवा मेन ऑब्जेक्टिव्ह किंवा वर्किंग काय आहे तर एंड द पुवर्टी म्हणजे त्या सोसायटी मधील जी पुवर्टी आहे ती पुवर्टी काय केली जाते एसडीजी थ्रू एंड करण्याचा ट्राय केला जातो. देन झिरो हंगर्स म्हणजे जे हंगर पर्सन्स आहेत ते हंगर तिथं काय केलं जातं रिड्यूस केलं जातं किंवा एंड केलं जातं. म्हणजे जी भूक असेल किंवा गरिबी असेल ते काय केले जातं नष्ट केली जाते. गुड हेल्थ अँड वेल बिंग म्हणजे सोसायटी मधील जे पर्सन्स आहेत त्या पर्सनला गुड हेल्थ प्रोव्हाइड केली जाते. देन क्वालिटी ऑफ एज्युकेशन म्हणजे सोसायटी मधील जे पर्सन्स आहेत किंवा जे चिल्ड्रन्स आहेत त्या चिल्ड्रन्सला काय गुड क्वालिटी ऑफ एज्युकेशन प्रोव्हाइड केलं जातं थ्रू एसडीजी. देन जेंडर इक्वॅलिटी जे जेंडर इक्वॅलिटी आहे ते पण काय केलं जातं एसडीजी थ्रू सोसायटी मध्ये प्रोव्हाइड केलं जातं. देन क्लीन वॉटर अँड सॅनिटेशन म्हणजे जे आपण वॉटर कन्झम्पशन करतोय किंवा जे आपल्याला डेली यूज साठी वॉटर रिक्वायर्ड असतंय ते वॉटर क्लीन फॉर्मॅट मध्ये प्रोव्हाइड केलं जातं किंवा जे सॅनिटेशन आहे ते सॅनिटेशन काय केलं जातं प्रोव्हाइड केलं जातं किंवा त्याच्या रिलेटेड जे वर्क आहे ते काय कोण करतंय तर एसडीजी करत आहे. देन अफोर्डेबल अँड क्लीन एनर्जी म्हणजे जी क्लीन एनर्जी आहे ती पण काय केली जाते एसडीजी थ्रू प्रोव्हाइड केली जाते. देन डिसेंट वर्क अँड इकॉनॉमिक ग्रोथ म्हणजे जे इकॉनॉमिक ग्रोथ आहे ती पण काय केली जाते प्रमोट केली जाते. देन इंडस्ट्रियल इनोव्हेशन अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे जे इंडस्ट्रियल इनोव्हेशन असतील इंडस्ट्री असेल किंवा इनोव्हेशन असतील किंवा जे इन्फ्रास्ट्रक्चर्स आहेत ते पण काय केले जातात एसडीजी थ्रू प्रमोट केले जातात. अँड देन सस्टेनेबल सिटीज अँड कम्युनिटीज म्हणजे जे सिटीज असतील किंवा जे कम्युनिटीज आहेत त्यांना पण काय केलं जातं गुड वर्किंग साठी किंवा जे सॅनिटेशन असतील त्याच्या रिलेटेड प्रमोट केलं जातं. देन रिस्पॉन्सिबल कन्झम्पशन अँड प्रोडक्शन म्हणजे जे एखादं मटेरियल किंवा एखादं प्रोडक्ट प्रिपेअर्ड केलं जातं त्याच्या रिलेटेड जे रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे प्रोडक्ट ते प्रोडक्शन करण्याच्या रिलेटेड आणि ते कन्झम्पशन करण्याच्या रिलेटेड त्याच्या ज्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे त्याची त्या सोसायटी मधील पर्सन्सला काय केले जाते जाणीव करून दिली जाते. देन क्लायमेट ऍक्शन लाईफ बिलो वॉटर लाईफ ऑन लँड देन पीस जस्टिस अँड स्ट्रॉंग इन्स्टिट्यूशन्स अँड पार्टनरशिप फॉर दी गोल म्हणजे जे क्लायमेट मध्ये जे चेंजेस होत आहेत त्या क्लायमेट मधील चेंजेस क्लायमेट मधील चेंजेस जे आहेत त्याच्या रिलेटेड त्या पर्सनला अवेअर केलं जातं. देन जे अदर फॅक्टर्स आहेत लाईफ ऑन लँड म्हणजे जे आपलं जीवन आहे त्याच्या रिलेटेड पण काय केलं जातं त्या पर्सनला किंवा सोसायटी मधील पर्सनला काय केलं जातं प्रमोट केलं जातं. समजलंय का इथपर्यंत सगळ्यांना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इथे आपला चॅप्टर नंबर 1 कंप्लीट झालेला आहे. या चॅप्टर मध्ये कुणाला काही प्रॉब्लेम आहे का? मॅम पर्सन म्हणजे काय? यस हंगर पर्सन म्हणजे
मॅडम हे 11-12च्या पण आधी 5वी 6वीच्या पोरांना माहितीये हो हंगर मीन्स काय आहे ते.